Shanmugam IAS Academy. This is the Hindu News analysis for the date 9th of December 2021. Let's go into the analysis. The first article for the day is to start with a very sad and disheartening news about the yesterday's helicopter crash at Wellington in Kunnur. In that, our Chief of Defence Staff General Bipin Rawat, his wife and 11 other army officials were dead. They were on a visit to the Defence Service Staff College in Wellington in the Nilgiris to address the faculty and the student officers of the staff course when the chopper crashed barely 10 km from landing site around 12:25 p.m. So it's mainly because of the poor visibility, because the clouds வந்து ரொம்ப low clouds இருந்தது, humidity ரொம்ப அதிகமா இருந்தது, and at the same time there were raindrops also. It was drizzling at that time also. So visibility ரொம்ப கம்மியா இருந்தனால helicopter போயிட்டு இருந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து low altitudeல தான் வந்து it was flying and it couldn't see, and the pilot couldn't see any of the trees over there, so that it got crashed into the woods. So to know about our Chief of Defence Staff, he acts as a permanent chairman of the Chiefs of Staff Committee, which will also have 3 service chiefs as its members. So Chiefs of Staff Committee oda chief avum vandu CDS தான் act பண்ணுவாரு, and his core function will be to foster greater operational synergy between the 3 service branches of the Indian military and keep inter-service frictions to a minimum. அதாவது Air Force, Army and Navy இவங்க மூணு ஃபோர்ஸ்க்கும் நடுவுல ஒரு friction இல்லாம, அந்த friction இருந்தாலும் அது மினிமமா மெயின்டைன் பண்றது தான் வந்து Chief of Defence Staff ஓட ஜாபாவே இருக்கு. And he is also the head of newly created Department of Military Affairs in the Ministry of Defence. And he will be the single point military advisor to the defense minister on matters involving all 3 services, and the service chiefs will be obliged to confine their counsel to issues pertaining to their respective services. So as the head of defense of military affairs, CDS is vested with authority in prioritizing inter-service procurement decisions. அதாவது என்னென்ன சர்வீஸ்க்கு என்னென்ன procurement தேவைப்படுது அப்படிங்கறத டிசைட் பண்றதும் வந்து Chief of Defence Staff தான், as he is the permanent chairman of Chief of Staff Committee. He is also vested to provide directives, அதாவது 3 chiefs Army, Navy and Air Force ஓட chiefsக்கு directions வந்து இவர் provide பண்ணுவாரு. However, he is not enjoying any command authority. Command authority வந்து enjoy பண்ணல over all the 3 forces. And CDS is the first among the equals. He enjoys the ranks of secretary within the Department of Defence, and his powers will be confined only to the revenue budget. And he will also perform an advisory role in the nuclear command authority. And the aviation aircraft, என்ன aircraft use பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, it is Mi-17V5. it is a Russian made helicopter, and இது usually பாத்தீங்கன்னா வந்து high altitude operations and rescue missions தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. and இது வந்து ஒரு trustworthyயான ஒரு aviation தான், but since because of the bad weather and poor visibility நால தான் இந்த ஒரு accident நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. Still probing is going on. Let's see what the government is going to release after the probe. And the next article is about Ken-Betwa link project. So it got note for the Ken-Betwa link project. So in the article பத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னா, so this is the Betwa river and this is the Ken river, and அதுக்கு நடுவுல இருக்க ஏரியா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is Bundelkhand region. அதாவது யூபியோட bottom and அதாவது southern part of UP and northern part of MP, அந்த region தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a Bundelkhand region, and it is a very dry region because ஒரு 100 cm of rainfall, 50 ல இருந்து 100 cm of rainfall தான் வந்து அங்க கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால. and இந்த ப்ராஜெக்டோட ஒரு அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா, கென் ரிவர்ல இருக்க சப்ளஸ் வாட்டரை பெட்வாக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுதான். எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, they will be constructing a dam and also they will be constructing a link canal. So எந்த dam அப்படின்னு பார்த்தா Dowdon Dam, and also a canal linking the 2 rivers. So இதுதான் வந்து link canal. So அந்த ரெண்டையும் லிங்க் பண்ற மாதிரி dam and canal வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறாங்க. So அப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா it will benefit அந்த drought prone ஏரியாவை வந்து டெஃபினட்டா வந்து பெனிஃபிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. and Ken and Betwa rivers பாத்தீங்கன்னா எம்பில தான் வந்து ஆரிஜினேட் ஆகுது ரெண்டுமே, and they are the tributaries of, இங்க பாருங்க யமுனா ரிவர் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ரெண்டுமே வந்து tributaries of யமுனா ரிவர். Ken river
meets Yamuna at Banda and Betwa river meets Yamuna at Hamirpur. Rajghat, Parisha, Matatila dams are over the Betwa river and Kent river pathina it passes through the Panna Tiger Reserve. ஸோ பன்னா டைகர் ரிசர்வ் வழியா வந்து அது போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட், அதாவது ஒரு இன்டர்லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட் வந்து ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்றதுனால என்னென்னலாம் அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தா, ட்ரவுட் டெஃபினட்டா வந்து கம்மியாகும். ஃபார்மருக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து பெனிஃபிட் இருக்கும். பிகாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்மர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹெவி ட்ரவுட்னால நிறைய கடன் வாங்கியிருப்பாங்க. அதை திருப்பி ரீபே பண்ண முடியாம வந்து தேவர் அட்டெம்ப்டிங் தி சூசைட். எஸ்பெஷலி இந்த விதர்பா ரீஜன்ஸ் ஆஃப் மகாராஷ்டிராலாம் நம்மளுக்கு அப்படிதான் வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபார்மர் சூசைட்ல இருந்து டெஃபினட்டா வந்து ஃபார்மர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும், அவங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்கும். அண்ட் ஆல்சோ சின்ஸ் தேர் வாஸ் அ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டேம் அண்ட் கெனால்ஸ் எல்லாம் இருக்கனால எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷனும் வந்து அந்த இடத்துல நடக்கும். And which is a renewable form of energy also, because our country promised to move towards renewable energy. So in 2075 ல வந்து zero emission green house gas emission அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இட் வில் பி எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன், ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன், அதுக்கும் வந்து இது யூஸ் ஆகும். அண்ட் இட் வில் ஆல்சோ ரெஜெனரேட் த பயோடைவர்சிட்டி. எஸ்பெஷலி அங்க பன்னா டைகர் ரிசர்வ் வந்து அந்த கென்ட் ரிவருக்கு பக்கத்துல தான் இருக்கு. ஸோ அங்க இருக்க கிட்டத்தட்ட எம்பிஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரையா தான் இருக்கும். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷ்ரப்ஸ் தான் வந்து அதிகமா இருக்கும். சோ தட் அங்க வந்து டைகர் லைன்ல வந்து அதிகமா நம்மளால பார்க்க முடியும் அங்க இருக்க டைகர் ரிசர்வ்ல எல்லாம். சோ இந்த மாதிரி வாட்டரை நம்ம டைவர்ட் பண்றதுனால அங்க இருக்க பயோடைவர்சிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட் வில் ரெஜெனரேட் த பயோடைவர்சிட்டி. அண்ட் வாட் ஆர் தி இஷ்யூஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட், இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணா என்னென்னலாம் இஷ்யூஸ் வரும் அப்படின்னா, டெஃபினட்டா என்விரான்மெண்டல் கன்சர்ன்ஸ் வந்து வரும். பிகாஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பன்னா டைகர் ரிசர்வ் வழியா போகிறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு 10% ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட் வந்து நம்ம டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ண வேண்டிய தேவைகள் இருக்கு. ஸோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாளா வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சைன் பண்ணாமே வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஒன்லி ஆஃப்டர் கெட்டிங் த கிளியரன்ஸ் ஃப்ரம் என்ஜிடி, அதாவது நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனல்ட்ட இருந்து நாம அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இதை ஓகே பண்ணாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட். ஸோ டெஃபினட்டா வந்து டிஃபாரஸ்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இருக்கதான் செய்யுது. அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட், அதாவது இன்டர்லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா வி நீட் அ ஹியூஜ் எக்கனாமிக் காஸ்ட். அண்ட் நம்ம டிலே பண்ண காஸ்ட்டும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் வாட் கேன் பி த சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இஸ், இப்ப அந்த இடத்துல வாழ்ற நிறைய ட்ரைப்ஸ் அண்ட் நிறைய பீப்புளை நம்ம ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணும், எவாக்குவேட் பண்ணும். அண்ட் அவங்களுக்கான ஒரு ப்ராப்பர் பிளேஸை நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து கொடுத்தே ஆகணும். ஸோ இட் வில் involve a large social cost as well. So இதுதான் வந்து இதோட advantages and disadvantages when a country will implement, when a country will is going to implement a river linking project. So next article is about law panel appointments under consideration. So 22nd law commission பாத்தீங்கன்னா 2020 February வந்து கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஸ்டில் அதோட மெம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாம இருக்காங்க. ஸோ when coming to the law commission பத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னா, இது கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடியா ஸ்டாச்சுட்டரி பாடியா அப்படின்னு கேட்டா ரெண்டுமே கிடையாது. இட் வாஸ் நெய்தர் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடி நார் அ ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி. இது வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடி ஃபார்ம்ட் அண்டர் தி ஆர்டர் ஆஃப் தி கவர்மெண்டோட ஆர்டர் மூலமா தான் அது ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, லாஸ் வந்து பாஸ் பண்றது, அது ஏதாவது ரிஃபார்ம்ஸ் வேணும்னா வந்து கொண்டு வருது, அதெல்லாமே வந்து இவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ். அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அட்வைசரி பாடி மட்டும்தான். அதாவது இவங்க சொல்ற டிசிஷன்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கேட்கணும்னு எந்த அவசியமே கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் அட்வைசரி பாடி. அண்ட் இதுல இருக்க மெம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாங்களே மெம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be of legal experts தான் வந்து இருப்பாங்க. இப்ப லா கமிஷன் எப்ப கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டா, ஸோ ஆக்சுவலி வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடியே கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க 1834ல. யார் கிரியேட் பண்ணானா, லார்ட் மேக்லே. ஸோ லார்ட் மேக்லே தான் கிரியேட் பண்ணாரு ஆஸ் பர் சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் 1833. ஸோ சார்ட்டர் ஆக்ட் 1833 படி தான் லார்ட் மேக்லே அவர்கள் வந்து லா கமிஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க. ஸோ அப்பதான் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து பீனல் கோட் அண்ட் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட்லாம் வந்து கோடிஃபை பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த லா கமிஷன்ல தான் சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு நெக்ஸ்ட் 50 இயர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட 4 லா கமிஷன்ஸ் வந்து செட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த 50 இயர்ஸ் டைம் ஸ்பேன்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்தியன் கோட் ஆஃப் சிவில் ப்ரொசீஜர் அண்ட் கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர், டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆக்ட், இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட், அந்த மாதிரியான ஆக்ட் எல்லாமே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 50 இயர்ஸ்ல வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, லா கமிஷன்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் இது எல்லாமே வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்தது. போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஆர்டிகல் 372ல என்ன சொல்றாங்களா, என்னென்ன
அதாவது இங்கிலீஷ் டைம்ல இருந்தே நிறைய லாஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதாவது ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் லா ஓட கண்டினியூவேஷன் பத்தி தான் வந்து ஆர்டிகல் 372 சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது நம்ம கண்டினியூ பண்றதுனாலும் பண்ணலாம், இல்ல அதை அமெண்ட் பண்றது இல்லைன்னா ரிப்பீல் பண்றதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். அதான் வந்து ஆர்டிகல் 372ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதுபடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா கமிஷன் வந்து நம்ம செட் பண்ணோம் 1955ல. சோ அதோட ஹெட் வந்து யாரு அப்படின்னு பார்த்தா அட்டார்னி ஜெனரல் எம்.சி. செத்தல்வார்ட். அவர் தான் வந்து அதோட சேர்மனா வந்து இருந்தாரு. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து லா கமிஷன் ஃப்ரீக்வெண்டா வந்து செட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. சோ ஒரு லா கமிஷன் செட் பண்ணா அதோட டேர்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 இயர் டேர்மா வந்து அதுல இருந்தது. இவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தா எய்தர் வந்து சுவோமோட்டோ, அதாவது அவங்களே வந்து விருப்பப்பட்டு வாலண்டியரா ஒரு கேஸ் எடுக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து கொண்டு வரலாம். சோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே வில் பி அண்டர்டேக்கிங் ரிசர்ச் இன் தி லா. அதே மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங் லாஸை வந்து ரிவ்யூ பண்றது எதுக்காக அப்படின்னா ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து கொண்டு வரலாம், இல்லைன்னா ஒரு நியூ லாஸ் வந்து கொண்டு வரதுக்காக இது எல்லாமே வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் ஏதாவது ஜுடிஷியரியில வந்து ரொம்ப டிலேயா இருந்தது ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னாலோ, அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ் ஜுடிஷியரியோட ப்ரொசீஜர்ஸ் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், அதுக்கான ரிசர்ச் ஒர்க் கண்டக்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணலாம் டு தி லா மினிஸ்ட்ரி. அண்ட் இதை தாண்டி என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சில லாஸ் வந்து ரொம்ப ஓல்டா இருக்கும், அதாவது அப்சல்யூட் லாஸா இருக்கும், அதை வந்து ரிவ்யூ ஆர் ரிப்பீல் பண்றது, புவர் பீப்புளுக்கு வந்து இருக்கிற லாஸ் அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டடா இருக்கா இல்ல அவங்களை ஏதாவது அஃபெக்ட் பண்ணுதா அப்படிங்கறத செக் பண்றதும் வந்து இவங்களோட ஃபங்க்ஷன். அண்ட் டிபிஎஸ்பி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதோட பிரின்சிபல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல இருக்காது, தனியா டிபிஎஸ்பி அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர்ல தான் வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த டிபிஎஸ்பி பிரின்சிபல்ஸை லாஸா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு செக் பண்றது, பண்ண முடிஞ்சால் அதை லாஸா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதும் வந்து லா கமிஷனோட ஒர்க். அண்ட் ஏதாவது ஃபாரின் கண்ட்ரி வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட், அதாவது அவங்களுக்கு லா ரிலேட்டடா ஏதாவது ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து தே வில் பி ரெக்கமெண்டிங் டு தி லா கமிஷன் டு ஃபார்முலேட் அ லா ஃபார் தி அதர் கண்ட்ரி. And also they will be examining the laws for gender equality, அதாவது gender equalityக்காகவும் வந்து they will be examining the laws. and globalization impact வந்து எப்படி இருக்கு ஃபுட் செக்யூரிட்டில, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல, அண்ட் அதுக்கான மெஷர்ஸும் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க in order to protect the interest of the minorities and preparing and submitting to the central government about the reports it had undertaken in the research. and other performanceம் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அதையும் வந்து இவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி லா கமிஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, they will be giving the recommendation. So these are the functions of the law commission, which is very important from the exam point of view. So next article is about ART, Assisted Reproductive Technology Bill and Surrogacy Bill வந்து ஒரு வழியா பாஸ் ஆயிடுச்சு. ஆல்ரெடி லோக்சபால பாஸ் ஆயிருந்தது. ஸோ இப்போ it has been passed in the Rajya Sabha also. and இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து யூசிங் வாய்ஸ் நோட் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ வாய்ஸ் நோட் அப்படிங்கிறது they will be just saying, அதாவது எம்பிஸ் வந்து எஸ் ஆர் நோ அதை மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க. ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் பாத்தீங்கன்னா they will not கவுண்ட் கூட பண்ண மாட்டாங்க, அதாவது அந்த கவுண்ட் கூட எவ்வளவு எஸ் எவ்வளவு நோ அப்படிங்கிற கவுண்ட் கூட வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க. சோ அதுதான் வந்து வாய்ஸ்டு வோட் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. and before going to the bill we have to know about types of assisted reproductive technology. So first one பாத்தீங்கன்னா in vitro fertilization, one of the commonly used form of assisted reproductive technology. So here the fertilization வந்து பாத்தீங்கன்னா it will take place outside the body and finally அதான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, it will be injected into the woman's womb. and அடுத்தது gamete intrafolation transfer. It also involves transfer of sperms and eggs into the, அதாவது யூட்ரஸ்ல இன்சர்ட் பண்ணாம உமனோட ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல என்ன பண்ணிடுவாங்க, இன்சர்ட் பண்ணிடுவாங்க. and zygote intrafolation transfer அப்படிங்கிறது it is also known as the tubal embryo transfer, is somewhat similar to IVF, wherein the fertilization takes place outside the body. The young embryo is then inserted into the fallopian tube and not the uterus. and intracystoplasmic sperm injection. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல் வந்து ரொம்ப இன்ஃபர்டைலா இருந்தாங்கன்னா இந்த டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஹியர் தட் a single sperm is introduced into a mature egg, contrary to what is seen in the conventional fertilization techniques, wherein the sperm and the egg is placed in a petri dish and the sperm fertilizes the egg on its own. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா sperm வந்து it will be introduced into the mature egg. So அதுதான் வந்து intracystoplasmic sperm injection. Artificial insemination பத்தி பார்த்தோம்னா it's a deliberate introduction of sperms into the female's cervix or uterus to achieve the pregnancy without the sexual intercourse. So sexual intercourse இல்லாமயே வந்து ஒரு
pregnancy வந்து அச்சீவ் பண்றது. அதுதான் வந்து என்ன, அதாவது they will be introducing the sperms into the female uterus. So அதுதான் வந்து artificial insemination அப்படின்னு சொல்றோம். And coming about the bill, government will be creating national registry or registration authority. அதாவது எல்லா கிளினிக்ஸ், அதாவது ஏஆர்டி கொடுக்குற எல்லா கிளினிக்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும் நேஷனல் லெவல்ல. அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 years தான் வேலிட் அண்ட் எவ்ரி 5 years வந்து they have to renew it அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஏஆர்டி சர்வீசஸை ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஏஆர்டி கிளினிக்ஸ், ஏஆர்டி பேங்க்ஸ் அதோட மிஸ்யூஸ் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காகவும் அண்ட் சேஃப் அண்ட் எத்திக்கல் பிராக்டிஸ் கண்டக்ட் பண்றதுக்காகவும் வந்து அதை ரெகுலேட் பண்ண போறாங்க. அண்ட் நேஷனல் போர்டு வந்து கிரியேட் பண்ண சொல்றதா சொல்லியிருக்காங்க. அந்த நேஷனல் போர்டு எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ஏஆர்டி கிளினிக்ஸோட பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், லெபார்டரிஸ், டயக்னோஸ்டிக் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் மேன் பவர் வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அது வந்து மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மீட் பண்ணியிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத செக் பண்றதுக்காக. அண்ட் சப்போஸ் வந்து நான் சொன்ன, அதாவது அந்த பில்லோட ப்ரொவிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கான ஸ்ட்ரிக்னன்ட் பனிஷ்மெண்ட்டும் இருக்கு. எஸ்பெஷலி வந்து செக்ஸ் செலக்ஷன் வந்து பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா, அதாவது மேல் பேபி வேணும்னா வந்து அந்த மாதிரியான இன்ஜெக்ஷன் யூஸ் பண்றது, ஒரு ஃபீமேல் பேபி தான் வேணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான இன்ஜெக்ஷன் யூஸ் பண்றது இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரியான செக்ஸ் செலக்ஷன் பிராக்டிசஸ் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் சேல் ஆஃப் ஹியூமன் எம்ப்ரியோஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் ரன்னிங் ஏஜென்சிஸ், rackets or organizations for such practices or in violation of the law. For first time offenders பாத்தீங்கன்னா 5 lakh ல இருந்து 10 lakh வரைக்கும் வந்து பெனாலிட்டி. சப்சிக்வெண்டா அந்த மாதிரியான பிராக்டிசஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தா 8 to 12 years வந்து பாத்தீங்கன்னா imprisonment and a fine of 10 to 20 lakhs வந்து இருக்கும். And any clinics or bank advertising or offering sex selective ART அப்படின்னா imprisonment வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 ல இருந்து 10 years வரைக்கும் and 10 lakhs to 25 lakhs வரைக்கும் வந்து பெனாலிட்டி வந்து இருக்கும். And coming to the surrogacy bill அப்படின்னா intended couples when they are infertile, அதாவது if they can't bear a baby அப்படின்னா instead of that couple another woman from outside will bear the baby. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து என்னன்னா சரகேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பில் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா it provides for the constitution of surrogacy boards at the national as well as at the state level to ensure effective regulation. So it seeks to allow ethical altruistic surrogacy to the intending infertile Indian married couple between the age of 23 to 50 years for females and 26 to 55 years for the males. So Indian couples மட்டும்தான் வந்து இதுக்காக ஆப்ட் பண்ண முடியும். And Indian couples definitely ஒரு certificate வந்து வாங்கி இருக்கணும் and also certificate of eligibility before going ahead with the surrogacy. It also provides that intending couples should not abandon the child born out of surrogacy under any condition. The newborn child வந்து எல்லா privileges ரைட்ஸும் அந்த சைல்டுக்கு கிடைக்கும், ஒரு நேச்சுரல் சைல்டுக்கு எப்படி கிடைக்குமோ. The bill also seeks to regulate the functioning of surrogacy clinics. All surrogacy clinics in the country need to be registered by the appropriate authority in order to undertake surrogacy or its related procedures. The bill provides for various safeguards for surrogate mothers. One of them is insurance coverage. It also specifies that no sex selection can be done when it comes to surrogacy. So the last article for the day is RBI to extend UPI to feature phone users. So feature phone users பாத்தீங்கன்னா feature phone அப்படின்னா நார்மல் ஸ்மார்ட் போன் மாதிரி இருக்காது. அங்க இன்டர்நெட் இருக்கும், வாய்ஸ் மெசேஜஸ் ஆர் கால்ஸ் அது எல்லாமே வந்து பண்ணலாம், பட் இன்டர்நெட் கூட இருக்கும். பட் வந்து இப்ப இருக்க ஸ்மார்ட் போன்ல இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் எதுவுமே வந்து அதுல இருக்காது. இனிஷியல் வெர்ஷன் ஆஃப் ஸ்மார்ட் போன் வச்சுக்கலாமே, அது ஸ்மார்ட் போனே சொல்ல முடியாது. அதுல ஜஸ்ட் நார்மல் போன் மாதிரி நம்ம பேசுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், இன்டர்நெட் இருக்கும், மித்தபடி வேற ஸ்மார்ட் போன்ல இருக்க என்ன ஃபீச்சர்ஸுமே வந்து இருக்காது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஃபீச்சர் போன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அதுலயும் வந்து யூபிஐ சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றதா வந்து ஆர்பிஐ சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட் இந்த ஒரு இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் வந்து இருக்கும் பேங்கிங் சர்வீசஸ்ல அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஸோ யூபிஐ அப்படின்னு பார்த்தா it's an advanced version of immediate payment service. So immediate payment service பாத்தீங்கன்னா 24/7 அதுல வந்து மணி சென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதோட advanced version தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து UPI. So it's the round the clock fund transfer to make cashless payments faster, easier and smoother. This is a system that powers multiple bank accounts into single mobile application, merging several banking features, seamless fund routing and merchant payments into one hood. So it caters to peer-to-peer collect request which can be scheduled and paid as per the requirement and convenience. So இதுதான் வந்து UPI, which is also important because BIM app பத்தி. So BIM appல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த UPI
தான் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. இது அது வந்து யூபிஐ பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பிம் ஆப் வந்து இருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து எக்ஸாம்ல கூட கேட்டிருந்தாங்க யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ்ல. ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸ். தேங்க்யூ.